भाई, आजकल काफी व्यस्त दिखते हो। हाँ भाई, मैंने फूड प्रोसेसिंग का अपना काम शुरू किया है। वो कैसे? प्रधानमंत्री एफएमई योजना की मदद से, जिससे मुझे मिला 35% सब्सिडी वाला सस्ता लोन और तकनीकी सहायता भी। मैंने अपने साथ गांव के कई किसानों को भी जोड़ लिया है। सच में सबका विकास की प्रधानमंत्री जी की ऐसी ही सोच से हम सबको मिल रही है मदद और अवसर। वाह भाई, मैं भी इस योजना का लाभ लेना चाहता हूँ। तो आज ही पीएमएफएमई पोर्टल pmfme.mofpi.gov.in पर आवेदन करो। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। सुप्रभात आप सभी को। मैं आशा करती हूँ कि ये सेशन जो कि पीएमएफएमई अवेयरनेस सेशन है, ये आप सभी लोगों के लिए बहुत फायदेमंद हो। और आज हमारे इस सेशन में जुड़े हुए हैं हमारे साथ हमारे एस्टीम्ड स्पीकर श्री रजनीश तुली जी एंड श्री विजय रावत जी फ्रॉम एनपीएमए एंड आप सभी पार्टिसिपेंट्स जो कि आई थिंक मेजरली एफपीओज हैं या फिर इंडिविजुअल फार्मर्स हैं, आप सभी का मैं इस सेशन में तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज का हमारा जो सेशन है वो पंजाब स्टेट के लिए है, इसीलिए ये सेशन हमारे स्पीकर के थ्रू पंजाबी लैंग्वेज में रहेगा। बट मैं इतना पंजाबी लैंग्वेज नहीं जानती हूँ, तो आई होप कि आपको थोड़ी बहुत हिंदी जो मैं बोल रही हूँ वो समझ आए। बाकी आपके जो भी क्वेश्चंस रहेंगे, आपके जो भी सवाल या प्रश्न रहेंगे, आप हमारे चैट बॉक्स में हमें लिख सकते हैं इन आइदर इंग्लिश, हिंदी या पंजाबी लैंग्वेज। सेशन एंड होने के टाइम पे हम आपके क्वेश्चंस को टेकअप करके जो हमारे स्पीकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं आज, उनसे हम वो सवाल पूछेंगे। अन्यथा आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं। एक हैंड रेज का आपको ऑप्शन दिख रहा होगा नीचे अपने, वहां पे आप उसको क्लिक करके आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं। मैं यहाँ से आपको अनम्यूट करूंगी और आप अपना सवाल डायरेक्टली हमारे स्पीकर से पूछ सकते हैं। तो आपके जो भी प्रश्न होंगे इन बिटवीन द सेशन या फिर सेशन के अंत तक, आप उसको नोट डाउन कर लीजिएगा, नहीं तो चैट बॉक्स में आप उसको लिख दीजिएगा, ठीक है। और आज का जो हमारा सेशन है उसके जो स्पीकर हैं श्री रजनीश तुली जी, ही इज स्टेट लीड प्रोजेक्ट मैनेजर फ्रॉम स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट पंजाब एंड वह आपको आज पीएमएफएमई के बारे में क्या क्या सपोर्ट आप पीएमएफएमई के थ्रू अवेल कर सकते हैं, ले सकते हैं, जैसे कि एज अ इंडिविजुअल फार्मर या फिर एज अ ग्रुप कैटेगरी, एज अ एफपीओ, आप क्या क्या सुविधाएं ले सकते हैं, किस तरीके का सपोर्ट ले सकते हैं और आप उसके लिए रजिस्ट्रेशन भी कैसे कर सकते हैं। अन्य उसके अलावा भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको आज के सेशन में दी जाएंगी। आई होप आप सभी के लिए ये सेशन बहुत इंफॉर्मेटिव हो, जानकारी भरा हो और आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिले। धन्यवाद। आई रिक्वेस्ट रजनीश तुली जी टू प्लीज बिगिन द सेशन। थैंक यू। Thank you very much, Meenakshi. Am I right ना? Yes sir, yes sir. ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਭ ਨੂੰ। ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਮਿਸਟਰ ਵਿਜੇ ਰਾਵਤ ਜੀ ਵੱਲੋਂ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ PMFME ਸਕੀਮ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਚੌਥੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ। ਤਾਂ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਟੋਟਲ ਸਕੀਮ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੜਾ ਸਲੋ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੁਝ 2-3 ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਲੋ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾ ਰਹੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿਫਟਿਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਈ ਅਪ ਕੀਤਾ ਮਿਸਟਰ ਵਿਜੇ ਰਾਵਤ ਜੀ ਨਾਲ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਛਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੱਸੀਏ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੀ ਫਾਇਦੇ PMFME ਦੇ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਅਗਾਂਹ ਵੱਧ ਕੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕਣ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇੱਕ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਦੀ ਥੋੜੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੇਟ ਲੀਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੈਨੇਜਰ ਪਲੱਸ ਸਟੇਟ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਦੇਖਣ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮਿਲਿਆ।
ਪਰ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨੂੰ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਹਾਫ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਬਟ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਹੈਲਪ ਲਵਾਂਗਾ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਵੈਸੇ ਹੀ ਸਾਰੀ ਸਕੀਮ ਤਿਆਰ ਸਾਡੇ ਟਿਪਸ ਤੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਈਡਸ ਦੇ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੁਇਕ ਜਿਹਾ ਆਨਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਪਈ, ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਸਕਦੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਤਰਫ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਲਾਂਬੜਾ ਕਾਂਗੜੀ ਤੋਂ, ਆਪਣਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇਹ ਸਕੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, PMFME ਸਕੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਐਗਰੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਲਸਟਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ 5 ਮਿੰਟ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ FPO ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਿਚ ਓਵਰ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਥੋੜੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਖੋਲ ਲੈਣਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਓਕੇ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ, ਬਟ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਜਿਹੜਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ 1 ਮਿੰਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲੈਣਾ। मीनाक्षी जरा कंफर्म करना विजिबल है ना? जी सर, विजिबल है। ओके जी, ठीक है। फुल स्क्रीन चाहिए। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਫਾਰਮਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸੀਏ ਵੀ ਇਹ ਸਕੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਫਾਰਮਰਸ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਨਾਨ ਫਾਰਮਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਨਾਨ ਫਾਰਮਿੰਗ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ ਉਹ ਫਾਰਮਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਫਾਰਮਿੰਗ ਵਾਲੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਵਾਲੇ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਫਿਸ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫਿਸ਼ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉਹ ਵੀ FPO ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹਨੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਨੀ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕॉलोनीज ਵਗੈਰਾ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਹਨੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ 'ਚ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਸ 'ਚ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਕੀਮ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਜੈਨੂਇਨ ਸਕੀਮ ਹੈ ਔਰ ਕਦੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ। ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੂਪਰੇਖਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਨਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਕੀਮ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਬਣਿਆ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅਭਿਆਨ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਸਕੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਲੇਖੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਕੀਮਾਂ ਉਲੇਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਇਹ ਸਕੀਮ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ PMFME ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਲੀਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੂਨ 29 ਜਿਹੜਾ ਜੂਨ 29 2020 ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਸਕੀਮ ਦਾ ਨਾਮ ਸੈਂਟਰਲੀ ਸਪਾਂਸਰਡ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ PMFME ਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਇਹਦਾ। ਸੈਂਟਰਲੀ ਸਪਾਂਸਰਡ ਸਕੀਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਕੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,
ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਵਿੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਤਰਫਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 60% ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ 40% ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ 60-40 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਕੀਮ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਿਆਰ, ਜਦੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲੀ ਸਪਾਂਸਰਡ ਸਕੀਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਉਦਮੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫਾਰਮਰਸ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਦਮੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੀਏ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਉਦੇਸ਼ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਉਹ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਇਹਦੇ ਹਿੱਸੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਸਾਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਲੋਨ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਲੋਨ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 3% ਛੋਟੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਲੋਨ ਜਿਹੜੀ ਸੁਵਿਧਾ ਹੈ ਮੁਹੱਈਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 97% ਜਿਹੜੀ ਸੁਵਿਧਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲੋਨ ਦੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੇ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉਦਮੀ ਆ ਉਹ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ 3% ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੀ ਇਕਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲੋਨ ਲੈ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉਦਮੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਜੈਗਰੀ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਗੁੜ ਵਗੈਰਾ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਗੁੜ ਸ਼ੱਕਰ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਲ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਉਦਮੀ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵੀ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿੰਕ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਉਦਮੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁਆਲਿਟੀ ਪੱਖੋਂ ਅੱਛਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਜੋੜਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਰਸਤਾ ਸਿੱਧਾ ਖੁੱਲ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਮਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿੰਨਾ ਮਾਲ ਆਪਣਾ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਵੇਚਣ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੂਜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਲਿੰਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੀਸਰਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਮਨ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਈ ਸਾਡੇ ਉਦਮੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਦਮੀ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਕਾਈ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਯੂਨਿਟ ਵੀ ਜੇ ਲਗਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਜੇ ਇੰਨਾ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਰਚਣਾ, ਨਹੀਂ ਰਿਸਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਕਾਮਨ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਮਨ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਕਾਮਨ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਦਮੀ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਉਦਮੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਮਨ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਚਾਰਜਸ ਦੇ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਰਾ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਚਾਰਜਸ ਦੇ ਕੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਚਾਰਜ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਰਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੇਰੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇਕਾਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣਾ ਇਕਾਈ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਾਮਨ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਕਰੋ। ਕੰਮ-ਕਾਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮਾਲ ਮੇਰਾ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਯੂਨਿਟ ਲਗਾਓ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਸਾਡਾ ਤੀਜਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈਗਾ। ਚੌਥਾ ਉਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਪੋਰਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮੰਨ ਲਓ ਅਚਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਆ ਰਹੀ, ਅਚਾਰ ਦੇ ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਲਦੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਤੇਲ ਪਾਣਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਮਸਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਮਸਾਲੇ ਪਾਣੇ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਪੋਰਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਪੋਰਟ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਟੇਲਸ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਸਿਖਲਾਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੀ ਸਿਖਲਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਮਾਨ ਪੱਤਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਸਫਰ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ 3 ਦਿਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵਪਾਰਿਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿਖਲਾਈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੰਡਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ 10,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਟੋਟਲ ਫੰਡਸ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 306 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵੀ 306 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਸਾਡਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਡਾ ਖਰਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ। ਸੋ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਅੱਛਾ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 100 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਆਸ-ਪਾਸ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਖਰਚ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਹਜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 200 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਫਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਸਮੂਹ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ। ਇਹ 100 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਦਾ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਲਗਭਗ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਇਕਾਈਆਂ ਨੇ ਹੀ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਲਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਫਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ 100 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹਜੇ ਦੇ ਪਾਏ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਆਏ ਨੇ, FPO ਆਏ ਨੇ, ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਆਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਲ 22-23 ਦਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ 2400 ਲਗਭਗ 2400 ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਯੂਨਿਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਜਿਹੜੀ ਇਕਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਮੂਹ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਕਾਈ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨਾ, ਹਾਈਜੀਨ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਈਜੀਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਟਾਈਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਇਹ ਵਾਲੀ ਪਿਕਚਰ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਮੁਰੱਬੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਮੁਰੱਬੇ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਰੈਸਪੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮਾਲ ਦੀ ਵੈਸੇ ਜਿਹੜੀ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਵੀ ਅੱਛੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਾਈਜੀਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਈਜੀਨਿਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਅੱਛੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਰਤਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਬਰਤਨ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵਾਸਤੇ, ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਬਰਤਨ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਭੱਠੀ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਭੱਠੀ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਰਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗਾਜਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਗਾਜਰ ਨੂੰ ਇਹ ਚੌਪਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮੁਰੱਬੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਅਚਾਰ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਮੈਨੂਅਲ ਜੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰੀਏ, ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈਏ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਲਗਾਈਏ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਬਜਾਏ ਜੇ ਅਸੀਂ ਛੋਟੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲੈ ਲਈਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਲਦੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਲੇਬਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਦੇਰ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਲੇਬਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਟਿੰਗ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਛੋਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਕਸਾਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕੁਆਲਿਟੀ ਪੱਖੋਂ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਾਹਕ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਮਾਲ ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਂ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣਾ ਆਪਣਾ ਮਾਲ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਇਹ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀਆਂ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਵੀ ਭੱਠੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਟਾਈਲ ਵਰਕ ਹੋਏ ਥੱਲੇ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਭੱਠੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪਿਕਚਰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਇਹ ਦਿਖਾਇਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਮੁਰੱਬੇ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ, ਇਹ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਮੁਰੱਬੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਇਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਸਟੋਰੇਜ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਦੇਖੋ ਮਾਲ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਪੱਖੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ, ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਪਿਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸ਼ੂਗਰ ਪਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੱਕ ਗਡਾਊਨ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਇਕੱਠੀ ਅਸੀਂ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਲ ਸਾਡਾ ਬਣਦਾ ਪਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਜੁੜ ਕੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਉਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਦਮੀ ਮਤਲਬ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਪਹਿਲੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੈਪੀਟਲ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੈਪੀਟਲ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਖਰੀਦਣੀ ਹੈ ਕੋਈ ਜਾਂ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੈਪੀਟਲ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੈਪੀਟਲ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵਨ ਟਾਈਮ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੈਪੀਟਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕਾਸਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਕਾਸਟ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਸਟ ਹੈ, ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਕਾਸਟ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਕੈਪੀਟਲ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਇਸ ਅਮਾਉਂਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੈਪੀਟਲ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋੜ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਖਰਚਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਐਸਟੀਮੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਖਰਚਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਖਰਚੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਰੁੱਪ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ। ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਥੋੜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਸੀਡ ਕੈਪੀਟਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੀਡ ਕੈਪੀਟਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਵਨ ਟਾਈਮ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ NRLM ਤੇ ਨਿਊਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਰੂਰਲ ਲਾਈਵਲੀਹੁੱਡ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਆਜੀਵਿਕਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ NRLM ਦੇ ਜਿਹੜੇ SHG ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪ, ਜਿਹੜੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਵਲੀਹੁੱਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਵਲੀਹੁੱਡ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਈਵਲੀਹੁੱਡ ਡੇਲੀ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਲਾਈਵਲੀਹੁੱਡ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਛਾ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ NRLM ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੂਰਲ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ NRLM ਦੇ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਰਬਨ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਲਾਈਵਲੀਹੁੱਡ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੇ ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਿਊਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੋਇਆ NULM। ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੇ NRLM ਤੇ NULM, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। NRLM ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਰੂਰਲ ਲਾਈਵਲੀਹੁੱਡ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਰਬਨ ਲਾਈਵਲੀਹੁੱਡ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਦਾਰਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੀਜਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੰਡੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜੇ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੰਨ ਲਓ ਮੁਰੱਬਾ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਉਧਰੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮੁਰੱਬਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਰਨਾਲੇ ਕੋਈ ਅੱਡ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮੁਰੱਬਾ, ਇਧਰੋਂ ਮੋਹਾਲੀ ਕੋਈ ਅੱਡ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਮੁਰੱਬਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੋੜ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕਾਮਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾਮ, ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਬ੍ਰਾਂਡ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਾਮਨ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਂਝਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਂਝੇ ਦਾ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ 4-5 ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਦਮੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਉਹਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੰਡੀਕਰਨ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਸਾਂਝਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੇਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਮ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲਿਜਤ ਪਾਪੜ ਅਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਲੈਣ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਕਾਈਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ ਅਮੂਮਨ ਸੇਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਲਵਾਂਗਾ ਪਾਪੜ, ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਇਕਾਈ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਲਵਾਂਗਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਇਕਾਈ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਪਦੰਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੇਮ ਹੋਏਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਇਹ ਕਾਮਨ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੈ, ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰੈਸਪੀ ਹੈ ਉਹ ਸੇਮ ਹੋਏ ਤੇ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਮ ਹੋਏਗੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਾਂਝਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਵਾਂਗੇ ਔਰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ। ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਨਾਪਦੰਡ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਿਸ ਉਦਮੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਕੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ PMFME ਜਿਹੜੀ ਸਕੀਮ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੈਪੀਟਲ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਸਾਰੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ 35% ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਗਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ 35% ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੇਣੀ ਅਸੀਂ ਹੈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਿੰਕਡ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਸਤੇ ਐਲੀਜੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਮੋਟਾ ਜਿਹੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਜੇ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਉਹ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ
ਤੇ 35% ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਕੀਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ 3.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 6.5 ਲੱਖ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਤੁਸੀਂ 10% ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 10 ਲੱਖ ਦਾ 10% ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਉਣਾ ਆਪ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, 3.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਹੋਗੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਕੀ 5.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਨ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਲੋਕੀ ਥੋੜੇ ਅੱਛੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵੈਲ ਟੂ ਡੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਲੋਨ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਜਨ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦਾ ਪਾਣਾ ਹੈ, ਹਿੱਸਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੁਸੀਂ 40% ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੰਨ ਲਓ 1 ਲੱਖ ਤੁਹਾਡਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹੈ, 4 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਜੇ 10 ਲੱਖ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, 3.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਤੁਸੀਂ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲੋਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਲੋਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਗਿਆ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜੇ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਤਾਂ। ਸੋ 25% ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 55% ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਨ ਲੈਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਰੇਸ਼ੋ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, 25 ਲੈਣੀ ਹੈ, 35 ਲੈਣੀ ਹੈ, 30 ਲੈਣੀ ਹੈ, 25 ਤੋਂ ਜਾਂ 25 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 55%। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪੂੰਜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ 10% ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 40% ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਛੋਟਾ ਲੋਨ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ FPO ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਦਾ ਹੈ, 10 ਲੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਦਾ ਜਾਂ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੁਸੀਂ 30-35 ਲੱਖ ਦਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਕਾਸਟ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ 35% ਦੇਣਾ ਨਾ, ਜੇ 35 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਵਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਾਊਡ ਹੈ, ਨਵੇਂ 'ਚ ਵੀ ਅਲਾਊਡ ਹੈ ਤੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ 'ਚ ਵੀ ਅਲਾਊਡ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 35 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਪਰ ਇਹ ਹੁਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਲਦੀ ਫਾਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗਰੁੱਪ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੂਸਰਾ, ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੱਧ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਮੈਰਿਡ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਹੈ ਛੋਟੇ ਹੈ, 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਿਲਣਾ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਫਰਮ ਹੈ, ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਫਰਮ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਲੱਗ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਤੁਹਾਡੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਦੋ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਫਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਸੇਮ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਕਾਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਇਕਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਆਏਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦੀ ਆਏਗੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ODOP ਜਾਂ ਨੋਨ ODOP ਦਾ ਕੰਮ ਦੋਨੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ODOP ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਨ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਹਿਮ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਉਹਦਾ ਅਹਿਮ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਿਹਦਾ ਉਹਦਾ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ODOP ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੰਮ ਨਵਾਂ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਨੌਨ ODOP ਵਾਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਨ ODOP ਵਾਲੇ ਵੀ ਕੇਸ ਕਾਫੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਜੇ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਹਿਲ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਆ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਪੈਸਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡਾ ਟਾਰਗੇਟ ਪਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ODOP ਜਾਂ ਨੌਨ ODOP ਦੋਨੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲਾਂ ਤਿਆਰ ਆਪਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਕਾਈਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲੋਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪੇ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀਆਂ, ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟਾਂ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਉਹ PMFME ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਰੀਸਟਰਕਚਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬੈਂਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਓ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰੀਸਟਰਕਚਰ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ PMFME ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲੈ ਲਓ।
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੈਂਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੀਮ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਉਦਮੀ ਲੱਭ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਉਦਮੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹਜੇ ਬੈਂਕ ਵਾਲਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ PMFME ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਨ ਨਹੀਂ ਰੀਪੇ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨਵੰਸ਼, ਉਹ ਅਸੀਂ ਰੀਸਟਰਕਚਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਬੈਨੀਫਿਟ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਕੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ PMFME ਦੇ ਸਕੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਕੀਮ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਸਕੀਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੋੜ ਕੇ ਤਾਂ ਸਕੀਮ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਫੰਡ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਉਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 3% ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਿਬੇਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸੋ 1 ਮਿੰਟ ਜਰਾ ਹੋਲਡ ਕਰਨਾ। हेलो, नहीं, हाँ जी, अरविंद है, अरविंद। कोई बात नहीं, अगर नहीं मैं किसी PM को भेज देता हूँ, मुश्किल तो नहीं आ रही। हाँ, बस अरविंद है, फर्स्ट फ्लोर पे बैठती है, 6 नंबर काउंटर पे। पासबुक की जरूरत नहीं है, बस रख लेना, कोई गुम ना हो जाए, पर रख लेना साथ में, बाई चांस वो पूछेगा तो पासबुक दिखा देना। वैसे उसने देख ली हुई, कुछ नहीं कहना, बस कहना जी अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर दो, क्रेडिट कर दो। ओके ओके, थैंक यू। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦੂਜੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸਕੀਮ, ਆਪਣੇ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਦੂਜੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਤਾ ਵੀ 10% ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਪੂੰਜੀ ਪਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਨਾ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਆਪਣੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਬਰੀਫ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ੇਅਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ FPO, ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਹੈਗਾ ਫਾਰਮਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਫਿਸ਼ਰੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ ਵਾਲੇ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਹਨੀ ਵਾਲੇ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮਰਸ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੋਈ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੀਗਲ ਐਂਟੀਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਇਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੌਣ FPO ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਉਦਮੀ ਹੈ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਾਇਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ 35% ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਕਾਸਟ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਜਿਹੜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਉਹ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਅਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਦਈਏ। ਸੋ 3 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੋਰਮਸ ਹੈ ਉਹੀ ਹੈ, 35% ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਕਸਿਮਮ ਤੁਸੀਂ 3 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡਾ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਾਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫਿਕਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਸਟ ਹੈ ਉਹ 10 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮਤਲਬ 10 ਕਰੋੜ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਿਵਲ ਵਰਕ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ 10 ਕਰੋੜ 'ਚ ਨਿਬੜ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਖਰਚੇ ਅੱਡ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਖਰੀਦਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਟੇਬਲ ਚੇਅਰ ਖਰੀਦਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਫਿਸ ਦਾ ਅਲੱਗ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਫਿਸ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸਿਵਲ ਵਰਕ, ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੈੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਆਣੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਤੀਜਾ ਚੌਥਾ ਕੋਈ ਆਈਟਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਿਵਲ ਵਰਕ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਹਾਂ, ਜੇ ਬੋਇਲਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬੋਇਲਰ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਪਲਾਂਟਸ ਲਗਾਣੇ, ਜਿੱਥੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਉਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸੋ 10 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਜਬ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਿਵਲ ਵਰਕਸ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਸੋ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਸਾਰੇ ਐਫਪੀਓ ਵਗੈਰਾ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਐਫਪੀਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸ ਦਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਐਫਪੀਓ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਐਚਜੀ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਸ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਕੈਟਾਗਰੀ ਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕੋਆਪਰੇਟਿਵਸ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਜਿੱਦਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀ ਹੈ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸਕੀਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮਾਰਕਫੈਡ ਜੇ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅਮੂਮਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ। ਸੋ ਕਾਮਨ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸਟੋਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਲਗਾਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਸੌਰਟਿੰਗ ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦੀ ਲਾਈਨ ਲਗਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹਦੇ ਸਕੀਮ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਓਡੀਓਪੀ ਨੌਨ ਓਡੀਓਪੀ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਵਰਡ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਨੀ 10% ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪੂੰਜੀ ਪਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 10 ਕਰੋੜ ਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਪਣਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪੂੰਜੀ ਵਜੋਂ ਉਸ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਿੰਗ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ 5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਤੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਆਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋ, ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣੇ ਬਣੀ ਹੈ, ਐਫਪੀਓ ਐਸਐਚਜੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣੇ ਬਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣੇ ਬਣੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਮੂਹ ਬਣ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਰਾਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਰਾਣੀ ਟਰਨਓਵਰ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਰੋ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਓ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਓ, ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਇਜ਼ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਟੂ ਸਬਮਿਟ ਇਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਪਰੂਵਲ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਰੁੱਪ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਦੱਸਾਂਗਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਪਰੂਵਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੈਂਕ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਐਫਪੀਓ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਤਜਵੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਲੋਨ ਦੇਣ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਫਲਾਣਾ ਲੋਨ ਜਿੰਨਾ ਬਣਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੋਨ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਪਰੂਵਲ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਡਿਟੇਲਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਬਸਿਡੀ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰੇ ਜਿਹੜੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ 50,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 50,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰੀਇੰਬਰਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਚਾਹਾਂਗਾ ਵੀ ਜੇ ਆਪਣਾ ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋ? ਹੈਲੋ, ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ, ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਤੇ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਲੈ ਲੈਣਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਜਰਾ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ। ਨਹੀਂ, ਆਡੀਓ ਦੀ ਮੈਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਹੁਣੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ। ਨਹੀਂ, ਆਡੀਓ ਦੀ ਹਾਂ ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਹੁਣੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਂ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹ ਵਰਬਲੀ ਦੱਸ ਦੋਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਚਲੋ 2-3 ਪਿਕਚਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਣੀਆਂ ਉਹ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ, ਪਰ ਜਲਦੀ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਮੇਰਾ ਹਜੇ ਕਾਫੀ ਪਿਆ। ਹਾਂ ਹਾਂ, ਓਕੇ ਓਕੇ। मीनाक्षी मैडम तुसी सुन रहे हो मेरी? हेलो, आवाज आ रही ਤੁਹਾਨੂੰ? जी सर। हाँ मीनाक्षी मैडम, एक ना जसविंदर जी हमारे साथ हैं, उनको जरा आप परमिशन दे दो। आप उन्होंने 1-2 स्लाइडें दिखानी है, पिक्चर्स दिखाएंगे और खुद बात करेंगे थोड़ी सी। ये आपने किसी नंबर से ज्वाइन कर रखा है क्या? मैंने अनम्यूट तो किया है किसी को। अच्छा, मैंने उनको नंबर दिया। हाँ जी, हो गया मैडम, अनम्यूट तो हो गया। अच्छा ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, मैं हाँ आपको जी, आप एक बार प्रेजेंट स्क्रीन शेयर कर दीजिए।
शो हो रही है मैडम आपको स्क्रीन? हेलो। नहीं सर, अभी तो नहीं शो हो रहा है। ਨਹੀਂ ਸ਼ੋ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਆ ਜਾਓ ਅਪੀਅਰ ਹੋ ਜਾਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੋਟੋ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਆ ਜਾਏਗਾ आप सर स्क्रीन शेयर करने का ऑप्शन पे क्लिक करके आप कर सकते हैं वैसे। ਜੀ ਨੀਚੇ ਦੇਖੋ ਜਸਵਿੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੇਅਰ ਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਆਪਸ਼ਨ आ नहीं रहा सर, शेयर आ गया सर। हाँ जी ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ हाँ जी हाँ जी, हो गया ਹਾਂ अ, ਹਾਂ ਆ ਰਿਹਾ आ गया, ठीक है। तो पहले तो मैं आप सबको नमस्कार कहना चाहता हूँ। तो मेरी जो प्रेजेंटेशन रहेगी वो पंजाबी में रहेगी क्योंकि सभी लोग से पंजाब से ही है। तो एक्चुअली जो लिखा इंग्लिश में है तो मैं उसको ब्रीफ जल्दी से जल्दी आपको जो अपनी प्रेजेंटेशन दे देता हूँ। ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ठीक है सर, ठीक है। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਂਜੀ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਰੀਫ ਚ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੁਸਾਇਟੀ 1920 ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਹ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਹਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਣੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਮਰਜ ਕਰਕੇ 2 ਜਾਂ 3 ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ PMFME ਸਕੀਮ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦਾ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਵਿਊ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਇਹ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਵੀ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ AIF ਤੇ PMF ਸਕੀਮ ਦੇ ਅੰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਆਪਣਾ ਉਹ ਲਗਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਰੀਫ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ 1920 ਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸੀਗੀ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 1877 ਮੈਂਬਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ 1920 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਹਰ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਵਰਕ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮੇਨਲੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਾ ਜਾਂ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਵਗੈਰਾ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ। ਸਾਡੇ ਵੀ ਇੱਕ ਟਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਕ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਹੀ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਪਰ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ ਪਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰੀਫ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈਗਾ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ 1997 ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਸ ਪਰਸਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ NRI ਪਰਸਨ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਚਲ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਵਾਪਸ ਆਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ 80,000 ਰੁਪਇਆ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲੱਗ ਕੇ ਹਟ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਟਿਵ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮਤਲਬ 80,000 ਰੁਪਇਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਚਲਾਓ। ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਟੈਂਪੂ ਚਲਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਦਾ ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸੁਸਾਇਟੀ ਕੁਝ ਵੀ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਿਰਫ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਬਾਈ ਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਗਏ, ਇਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਬਣਾਇਆ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਏ। ਮੈਂ 1 ਬਾਈ 1 ਦੱਸੀ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਪੰਨੂ IAS ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਆ ਉਹ ਇਹ ਦੋਨੇ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ, AIF ਤੇ PMFM ਸਕੀਮ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਸੇ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਸਾਇਟੀ ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਵਰਕ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮਦਦ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ PMFM ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਕੀਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਕੀਮ ਬਣਾਈ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਚਾਹਵੇ ਤਾਂ 35% ਤੱਕ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਇਹ 'ਚ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਰਕ ਹੈਗੇ ਆ 2000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਹਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਨਰਲ ਬੋਡੀ ਉਹ ਇੱਕ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਇਨਪੁਟ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ, ਸੀਡ, ਡੀਜ਼ਲ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੀ, ਡੀਜ਼ਲ ਪੰਪ ਹੈਗਾ, ਐਗਰੋ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰ ਲੱਗਾ ਪਿਆ ਆ, 73-74 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਹੈਗੀ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਹੈਗਾ ਆ, ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਸੈਂਟਰ ਹੈਗਾ, ਹੈਲਥ ਕਲੱਬ ਹੈਗਾ ਆ, ਕਲੀਨ ਬਾਇਓਗੈਸ ਆਪਾਂ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਇਆ ਪਿੰਡ ਨੂੰ। 276 ਰੁਪਏ 'ਚ ਇੱਕ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਿਹੜੀ ਗੈਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦੇ ਥਰੂ। ਇੱਦਾਂ ਵੇਸਟ ਵਾਟਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਇਆ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਸੁਸਾਇਟੀ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਇਹ ਜਨਰੇਟਰ ਜਿੱਦਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ, ਇੱਦਾਂ ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਹੋਈ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਦਮ ਇਹਨੇ ਰੱਖਿਆ ਆ ਉਹ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਆ ਉਹ 2 ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਲ ਗਈ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ AIF
AIF ਜਿਹੜੀ ਸਕੀਮ ਹੈਗੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਫੰਡ ਹੈਗਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਉਹ 'ਚ ਆਪਾਂ ਲੋਨ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। 73 ਲੱਖ ਦਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀਗਾ ਟੋਟਲ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ 73 ਲੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ 10% ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਕਿ 10% ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੇਅਰ ਮਨੀ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ, ਹਿੱਸੇ ਮਾਰਜਨ ਮਨੀ। ਤੇ ਆਪੀ ਜਿਹੜਾ 64 ਲੱਖ ਦਾ ਸਾਡਾ ਲੋਨ ਹੋਇਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਮਾਰਜਨ ਮਨੀ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪੈਕਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਵਾਰਡ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਸਕੀਮ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜੇਕਰ AIF ਵਿੱਚ ਲੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ 3% ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ 3% ਇੱਕ ਐਕਸਟਰਾ ਜਿਹੜੀ ਆ MCS ਜਿਹੜੀ ਸਕੀਮ ਹੈਗੀ ਉਹਦੀ ਨਵਾਰਡ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ 3% ਹੋਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ 'ਚ ਆਪਾਂ ਲੋਨ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ 7% ਦੇ ਨਾਲ, 3% ਸਾਨੂੰ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲਣੀ ਆ AIF ਦੇ ਅੰਡਰ, ਤੇ 3% ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਆ ਸਰ ਨਵਾਰਡ ਦੇ ਥਰੂ ਮਿਲਣੀ ਆ। ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ 1% ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਪੇ ਕਰਨਾ ਆ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ 64 ਲੱਖ ਦਾ ਲੋਨ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਆ, ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ 1% ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਪੇ ਕਰਨੀਆਂ ਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ 19 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਬਸਿਡੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਆ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆ ਉਹ ਮਤਲਬ ਫ੍ਰੀ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਓਵਰਆਲ 7 ਸਾਲ ਦਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਪੂਰਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਆ। ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਸੀਗੀ ਫਲੋਰ ਮਿਲ ਦੀ, ਮਿਨੀ ਰਾਈਸ ਸੈਲਰ, ਆਇਲ ਐਕਸਪੈਲਰ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬਣਾ ਕੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ AIF 'ਚ ਤੇ PMFM 'ਚ, ਸਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲਿਆ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈਗਾ ਆ, ਇਹ ਟੋਟਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਆ 73 ਲੱਖ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 64 ਲੱਖ ਦਾ ਸਾਡਾ ਲੋਨ ਹੋ ਗਿਆ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ 1% ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਸਟ ਪੇ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ 7% ਨਾ ਕਰਾਂਗੇ, 3% AIF ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਨੂੰ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜੂਗੀ, ਤੇ 3% ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਵਾਰਡ ਦੀ ਸਕੀਮ ਹੈਗੀ ਪੈਕਸ ਵਾਸਤੇ, ਜੇਕਰ ਪੈਕਸ ਲੋਨ ਲੈਂਦੀ ਆ 3% ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲੂਗੀ। ਸਿਰਫ ਲੋਨ ਜਿਹੜਾ 1% ਆਉਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਲੈਣੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੋਨ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਲੋਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਲੋਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ 1% ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਮਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦਾ ਅਰੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ 19-20 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ, ਜਿਹੜੀ 35% ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ FU ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ FEO ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਵਾਰਡ ਵੀ ਹੈਗੀ। ਇੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਵਾਰਡ ਦੇ ਆਪਾਂ ਲੋਨ ਲੈਣੇ ਆ ਤਾਂ ਨਵਾਰਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਸਕੀਮ ਹੈਗੀ ਆ ਟੈਕਸ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ 'ਚ 3% ਐਕਸਟਰਾ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜੂਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਟੋਟਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ 6% ਸਾਨੂੰ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਆ, ਸਿਰਫ 1% ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਪੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਾਡਾ ਰਨਿੰਗ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ, ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 3-4 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਵਰਕ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਧੰਨਵਾਦ। ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ। ਪਿੱਛੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ 'ਚ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਿੱਛੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਸਟੋਨ ਰਖਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਿਸਟਰ ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ IAS ਆਫੀਸਰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਪਣੀ ਸਟਾਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਲਾਈਡ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਆਏ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਦਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੇ ਲੈਵਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਬਾਹਰੋਂ ਮਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਆਟਾ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦਾ, ਦੂਜੇ ਸਾਡਾ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਸਾਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਾਲ ਬਾਹਰੋਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹੀ ਆ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚੋ, ਸਗੋਂ ਦੂਜੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਭੇਜੋ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਫਾਈ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਖਣ ਚ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਖਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਕੁਲਫੀ ਖਾਧੀ ਤਾਂ ਕੁਲਫੀ ਦਾ ਹੀ ਟੇਸਟ ਹੀ ਬੜਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਖਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕੁਲਫੀ ਜਿਹੜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਉਨੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਮਤਲਬ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਐਨਰਜੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਜਿੰਨੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਨਰਜੀ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਦੁਬਾਰਾ ਅੱਗੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ, ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਟਾਈਮ 1 ਮਿੰਟ ਲੱਗੇਗਾ।
मीनाक्षी जी जरा कंफर्म करना विजिबल है ना? जी सर, विजिबल है। ਓਕੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਗਰੁੱਪ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਫਾਇਦਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹ ਐਫਪੀਓ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਇੱਕ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਫਾਰਮ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਐਫਪੀਓ ਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 50,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਡੀਪੀਆਰ ਤਿਆਰ ਕਰਾਈ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਕਿ ਫਾਰਮਰਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਦੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਪੈਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਬੜਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈਗਾ ਪੁਰਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਉਦਮੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਐਫਪੀਓ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਾਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਅਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ। ਫਾਰਮਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫਾਰਮਰਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਜਿਹੜਾ ਵਰਲਡ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਵਰਲਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਰਲਡ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਫਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਫੁਲਕਾਰੀ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਫੁਲਕਾਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਨੌਨ ਫਾਰਮ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ। ਤੇ ਨੌਨ ਫਾਰਮ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮਰਸ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮਰਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਜਿਹੜੀ ਫਾਰਮਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੀ ਮੇਜਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੀਆਂ ਮੇਜਰ ਗੱਲਾਂ ਕੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮਰ ਆਪਣੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਫਾਰਮਰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਫਾਰਮਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮਰ ਆਪ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਣਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਆਟਾ ਚੱਕੀ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ। ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫਾਰਮਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਤੇ ਫਾਰਮਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਬਾਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਲੀਗਲ ਐਂਟੀਟੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੀਗਲੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਲੀਗਲੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਲੀਗਲ ਐਂਟੀਟੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਇੱਕ ਲੀਗਲ ਐਂਟੀਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਲੀਗਲ ਐਂਟੀਟੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਐਂਟੀਟੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਐਫਪੀਓ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਸ, ਉਹਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 80,000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਉਹ ਐਫਪੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਥੋੜਾ ਪੈਸਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ 1 ਲੱਖ ਦਾ ਜਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਕਿਸੇ ਦਾ 2% ਆ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ 4% ਆ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ 25% ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਰੇਸ਼ੋ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਫਪੀਓ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਨੂੰ ਰਿਲੇਟ ਕਰੇ। ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰਸ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਉਹਦੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਹੀ ਵੇਚਣਾ ਹੋਏ, ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਣਕ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 2000 ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਤੇ 2000 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੀ ਉਹਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੰਡੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਇਕੱਠਾ ਮਾਲ ਵੇਚਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆੜਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਜੰਸੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਏ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਾਰਗੇਨ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਸੀਡ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਲੈਣਾ ਹੈ,
ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਠਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, 2000 ਫਾਰਮਰ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਮਤਲਬ 2000 ਏਕੜ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਏਰੀਆ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰਗੇਨ ਕਰਕੇ ਸਸਤੇ ਦਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਆਪਣਾ ਕੱਚਾ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਯੂਰੀਆ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਸੀਡ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਬਚਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਘੱਟ ਰੇਟ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਦਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲ ਵੇਚਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਵਾਧੂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਤੇ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਫਪੀਓ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਹੀ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ 'ਚ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੁੰਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਧਾਉਣ 'ਚ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਂਬਰਸ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਓਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਮੈਂਬਰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣਾ ਉਹਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਮੈਂਬਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਨਾਰਮਲ ਮੈਂਬਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਮੈਂਬਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਥਰੂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਆਫ ਦੀ ਫਾਰਮ ਮੈਂਬਰਸ। ਸੋ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਐਫਪੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਐਨ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਵੀ ਉਹਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਮਤਲਬ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਐਫਪੀਓ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਫੀ ਐਫਪੀਓ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਫਪੀਓ ਵਗੈਰਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਬ੍ਰੇਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ जी आवाज? हेलो सर मुझे तो ये ऑडिबल है क्लियरली, बट अच्छा, आई डोंट हो नो। सकता है किसी के फिर नेटवर्क में ना प्रॉब्लम हो, मुझे लगता है। अगर किसी को लगा तो मुझे काइंडली बता देना थोड़ा। आप जरा देख लेना। मीनाक्षी जी मैसेज आ रहे हैं शायद, कोई ना, एक मैंने अभी देखा था। अच्छा जी जी, प्लीज मैं भी रिजॉल्व देख रही का हूँ सर। मैसेज आ रहा है, मोगा से कोई आ रहा है। I would request participant to please check your network. In the meantime, I would request Vijay Rawat ji to please confirm this whether हम सर की आवाज Yes, सुन पा voice रहे is हैं कि okay. नहीं, Yeah, ठीक voice is okay. Very okay. Yes, जी। beautiful, sir. Yeah. आई वुड रिक्वेस्ट पार्टिसिपेंट्स कि आप लोग अपने एंड पे एक बार अपना नेटवर्क कनेक्शन चेक कीजिए, बिकॉज सर की वॉइस क्लियरली ऑडिबल है हम सबको। तो एक बार आप अपने एंड से नेटवर्क चेक कीजिए। ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੋਗਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਮੋਗਾ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਐਫਪੀਓ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਾਈਂਡਲੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨੈਟਵਰਕ ਜ਼ਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਜਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਆ ਜਾਏਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਵੌਇਸ ਇਜ਼ ਓਕੇ। ਜੀ ਇਹ ਜੀ ਮਿਸਟਰ ਚਹਿਲ ਵੀ, ਹਾਂ, ਉਧਰੋਂ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ। ਸੋ ਮੋਗਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣਾ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੇ ਵੀ ਠੀਕ ਆ ਜਾਏਗੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਇੱਧਰ ਨੈਟਵਰਕ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। जी सर। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਹੜੀ ਨਬਾਰਡ ਏਜੰਸੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਨਬਾਰਡ, ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਮਾਲ ਫਾਰਮਰਸ ਐਗਰੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੰਸੋਰਸ਼ੀਅਮ। ਇਹ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦਾ ਇੱਕ ਅਦਾਰਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ SFAC ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਐਫਪੀਓ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਐਫਪੀਓ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੀਆਂ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰੱਕੀ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਫਪੀਓ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕਮਾਲ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੇਪਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਉੱਪਰਲੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਵੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਫਾਰਮਰਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਉਹੀ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਨਬਾਰਡ, SFAC ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਇਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਐਫਪੀਓ ਨਵੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਬਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਨੇ, SFAC ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ SFAC ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਫਪੀਓ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਮੋਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ,
ਪ੍ਰੋਮੋਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਏਜੰਸੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ, ਫੋਨ ਆ ਰਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ। ਹਾਂ ਸ਼ੈਲੇਂਦਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ? ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹਜੇ ਮੇਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਐਫਪੀਓ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਤੁਸੀਂ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸ ਦਾਂਗਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਲ ਬੈਕ ਕਰਦਾ। ਓਕੇ 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 ਓਕੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪੋਪੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹਨੂੰ, ਇਹ ਪੋਪੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਐਫਪੀਓ ਤਿਆਰ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੋਪੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਮੋਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਮੋਟਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਹੈ, ਪ੍ਰਮੋਟਿੰਗ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਏਜੰਸੀ ਇਹ ਪ੍ਰਮੋਟਿੰਗ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਨਬਾਰਡ, ਐਸਐਫਏਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੋਪੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਫਿਰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਐਫਪੀਓ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਐਫਪੀਓ ਕੈਨ ਬੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਇਨ ਐਨੀ ਫੋਲੋਇੰਗ ਲੀਗਲ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ। ਸੋ ਐਫਪੀਓ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਐਫਪੀਓ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਐਕਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਟੇਟ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਜਿਸਟਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਐਫਪੀਓ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮਲਟੀ ਸਟੇਟ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਟਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਟੇਟ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਲਟੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ ਸੀਗੇ, ਲਾਂਬੜਾ ਕਾਂਗੜੀ, ਇਹ ਮਲਟੀ ਸਟੇਟ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕਈ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਮਲਟੀ ਸਟੇਟ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਐਕਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਰਜਿਸਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਾਫੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕੰਸੈਪਟ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਕਾਫੀ ਲਿਬਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਕੰਪਨੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਨੀ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 581C ਜਾਂ ਸੈਕਸ਼ਨ 25 ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਅਨ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਐਕਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰਜਿਸਟਰ ਆਫ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਜਿਸਟਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਐਫਪੀਓ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਕੰਪਨੀ ਬਣਦੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਈਡੀਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ 10 ਮੈਂਬਰ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਮੈਂਬਰਸ, ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਮੈਂਬਰਸ ਮਿਲ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ 10 ਮੈਂਬਰ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 25 ਵੀ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, 581 ਵੀ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਮੂਮਨ ਮੈਂ 25 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਕਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਸੈਕਸ਼ਨ 25 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਕੰਪਨੀ, ਫਾਰਮਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਚੌਥੇ ਟਾਈਪ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਰਜਿਸਟਰਡ ਅੰਡਰ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1860। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਐਕਟ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਜ਼ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼। ਇੱਥੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸੀਗਾ, ਇੱਥੇ ਸਿੰਪਲ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਟਰਸਟ ਜਿਹੜੇ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਟਰਸਟ ਬਣਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਐਫਪੀਓ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਉਦਮੀ ਜੇ ਚਾਹਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਫਪੀਓ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਕੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੋਪੀ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਲੰਬਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕੋਈ ਖਾਸ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਕੰਪਨੀ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੀਐਮਐਫਐਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਉਹ ਵੈਲਿਊ ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਣਕ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ, ਸਾਂਝੀ ਕਣਕ ਲੈ ਕੇ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਚਣਾ, ਆੜਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ। ਇੱਦਾਂ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮਿਲਕ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼, ਤਾਂ ਉਹ ਜੇ ਮਤਲਬ ਲੂਜ਼ ਮਿਲਕ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵੇਰਕਾ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਮੁਲ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਲੂਜ਼ ਮਿਲਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਚਿਲਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਅਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਚਲੋ ਚਿਲਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਉਹਦੀ ਸ਼ੈਲਫ ਲਾਈਫ ਵਧਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਫੋਰੈਸਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਫਰੂਟਸ ਐਂਡ ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਚਾ ਮਤਲਬ ਮਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਫਰੂਟਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਪੇਟੀਆਂ ਦੀ ਪੇਟੀਆਂ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਅਲਾਉਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਬੀ ਕੀਪਿੰਗ ਵੀ ਅਲਾਉਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬੀ ਕੀਪਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਅਲਾਉਡ ਦੀ ਗੱਲ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੀ ਕੀਪਿੰਗ ਦਾ, ਕਲੋਨੀਆ ਲਾਅ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲੋਨੀ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਬੀ ਕੀਪਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋ। ਹਨੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬੋਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੰਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਹਨੀ ਕੱਚੇ ਹਨੀ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਰॉ ਹਨੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬੋਟਲਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਵਾਂਗੇ PMFME 'ਚ। ਲੂਜ਼ ਸੈਲਿੰਗ, ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ, ਰੀਪੈਕਿੰਗ ਆਫ ਆਇਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਸਟਰਡ ਆਇਲ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਟੈਂਕਰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਬੋਟਲਾਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਲਾਉਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਰੀਪੈਕਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਉਹ ਅਲਾਉਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡਾ, ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਿਗਰੀ ਫਾਰਮ ਹੈ, ਉਹ ਫਾਰਮਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਅਲਾਉਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਪੋਲਟਰੀ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲਟਰੀ ਫੀਡ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲਟਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫੀਡ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਨ ਲਓ ਮੱਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫੀਡ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਫੀਡ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਮਿਲ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ। ਪਿਗਰੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜੇ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਪਿਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਫੀਡ ਬਣਾਣੀ, ਉਹਦਾ ਪੈਸਾ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਪਰ ਪਿਗਰੀ ਦੀ ਐਸ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਿਗਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਪਿਗਸ ਨੂੰ ਲੈਣਾ, ਉਹਦਾ ਸ਼ੈੱਡ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਪਿਗਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਵੱਡਾ ਕਰਨਾ, ਐਦਾਂ ਹੀ ਪੋਲਟਰੀ ਦੇ ਚਿਕਸ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਅਲਾਉਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਫੀਡ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਫੀਡ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਸ ਫਾਰਮ, ਉਹਦੇ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪਿਗਰੀ ਫਾਰਮ 'ਚ। ਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਸੀਂ ਕਵਰਡ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਗੋਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਐਦਾਂ ਹੀ ਪੋਲਟਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਅਲਾਉਡ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਚਿਕਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਅਲਾਉਡ ਹੈ। ਕੈਂਟੀਨ ਦਾ ਕੰਮ ਅਲਾਉਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਗਰੋਸਰੀ ਅਲਾਉਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਦਾਲਾਂ ਦੂਲਾਂ ਲੈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਦਾਲਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਕਿਲੋਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਸਾਲੇ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੋਟਲ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਟਿਫਿਨ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੇ ਰਹੇ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਕਾਈਂਡਲੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਿਰ ਕਾਫੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਮੋਟੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਐਨੀਮਲਸ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਜਦੋਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੀਟ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਗਸ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀਡ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਲੂਜ਼ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਹਜੇ ਲੂਜ਼ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਣਕ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਹੈ, ਰਾਈਸ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੇਣਾ। ਐਦਾਂ ਹੀ ਰॉ ਹਨੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਆਇਲ ਨੂੰ ਰੀਪੈਕਿੰਗ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ। ਸੋ ਐਦਾਂ ਹੀ ਫਿਸ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਰੈਸ਼ ਫਿਸ਼ ਹੈ, ਕੱਟ ਮੀਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਡੇਲੀ ਮੀਟ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ, ਲੋਕੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਚਿਕਨ ਵਗੈਰਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਲਾਉਡ ਅਨਲੈਸ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਡੀ ਫਰੀਜ਼ਰ 'ਚ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਕ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਕੇ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਅਲਾਉਡ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ 3 ਸਟੇਜ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਅਮੂਮਨ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਉਦਮੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਬਣਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜੁੜਨਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਸਿੰਪਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ। ਸਿੰਪਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਨੰਬਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪ ਦੀ ਐਡਰੈਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਕਾਈ ਲਗਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ 4-5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿੰਪਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸਵਰਡ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਸਵਰਡ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਭਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੀ ਡਿਟੇਲਸ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਚਾਹੀਦਾ ਐਡਰੈਸ ਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨ ਲਓ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੂਫ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਣਾ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕਾਈ ਲਾਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਕਾਈ, ਉਹਨੂੰ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਐਡਰੈਸ ਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਰੈਂਟ ਦਾ ਅਮਾਊਂਟ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਹੋ ਗਿਆ,
ਜਾਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਈਟ ਦੀ ਡਿਟੇਲਸ ਦੇਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਟ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸਾਈਟ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੈਂਟ ਤੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਰੈਂਟ ਵੀ ਅਲਾਉਡ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਰੈਂਟ ਦੀ ਆਪਣਾ ਰੈਂਟ ਦੀ ਡੀਡ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਮੇਰਾ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਰੈਂਟ ਸਾਈਨ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ, ਇੰਨਾ ਮੈਂ ਰੈਂਟ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ, ਤੇ ਰੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਣੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੀਜ਼ ਤੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਲੀਜ਼ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਦਿਖਾਣੇ ਆ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੜੀਆਂ ਲਿਬਰਟੀ ਹੈ। ਸੋ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਬੈਂਕ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 10% ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦਾ ਪਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੁਸੀਂ 10% ਪਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਤੁਹਾਡਾ ਅਕਾਊਂਟ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਈਡੀਆ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਟੇਸ਼ਨਾਂ ਉਹ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਟੇਸ਼ਨਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ 1000 ਇਕਾਈਆਂ ਨੇ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਟੇਸ਼ਨਾਂ ਕਾਫੀ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਟੇਸ਼ਨਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਉਹਦਾ ਐਸਟੀਮੇਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਐਸਟੀਮੇਟ ਹੈ। ਲੋਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਲੋਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਲੋਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਨਾਲ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਲੋਨ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਬਮਿਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡੇਟਾ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਕੰਪਾਈਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਕੋਟੇਸ਼ਨਾਂ ਪਾਤੀਆਂ, ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦਾ ਪਾਤਾ, ਪੱਕਾ ਮਾਲ ਪਾਤਾ ਸਾਰਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਬਮਿਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਨਲਾਈਨ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਕਰੂਟਨੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰਿਸੋਰਸ ਪਰਸਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ DRP ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਰਿਸੋਰਸ ਪਰਸਨ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸੋਰਸ ਪਰਸਨ ਉਹਨੂੰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਘੋਖਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਈ ਹੈ ਸਾਰੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਠੀਕ ਪਾਈ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰੇ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ DPR ਬਣ ਗਈ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ DPR ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ DPR ਆਪ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ। ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਕੇਸ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 50,000 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕੇਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ DPR ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉੱਪਰ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ DPR ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਭਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ DPR ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ DPR ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੀ ਠੀਕ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਓਕੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, DSCR ਕਿੰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬ੍ਰੇਕ ਇਵਨ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਉਹਦਾ 8% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਪਦੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਓਕੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ DRP ਉਹਨੂੰ ਓਕੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜਿਹੜਾ ਘੱਟ ਆ ਰਿਹਾ 6% ਆ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਦਮੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੋ। ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੇਟ ਵਗੈਰਾ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤੇ ਤਾਂ ਰੇਟ ਠੀਕ ਲਓ। ਜੇ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਤਾਂ ਠੀਕ ਕਰੋ ਉਹਨੂੰ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ DRP ਇਹਨੂੰ ਓਕੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਨੋਡਲ ਆਫੀਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ GM-DIC ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਦੇਖਦਾ ਜਿੱਦਾਂ DRP ਨੇ ਘੋਖਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਘੋਖ ਲੈਂਦਾ। ਮੋਟਾ ਘੋਖਦਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਘੋਖਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ DRP ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਉੱਪਰੋਂ ਘੋਖ ਲੈਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਬੈਂਕ 'ਚ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਓਕੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ DNO, ਫਿਰ ਬੈਂਕ 'ਚ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜਰਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦਾ। ਸੋ ਬੈਂਕ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਨ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਬੈਂਕ ਦੀ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਬਣਦਾ ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੇ। ਬੈਂਕ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਆਫੀਸਰ ਹੈ ਉਹ ਭੇਜਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਵੀ ਕਰੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਆਏ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਫਲਾਣਾ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ ਵਾਕਈ ਇਹ ਐਗਰੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਲਸਟਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਗਿਆਨ ਹੈਗਾ ਹੈ ਔਰ ਲਗਾ ਲੈਣਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਉਹ ਬੈਂਕ ਕੁਐਸਚਨਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ DRP ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬੈਂਕ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਮਿਲਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਬੈਂਕ ਉਹਨੂੰ ਓਕੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਚਲੋ ਗੱਲਾਂ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਉਹਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗੇ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਦਮੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਹਜੇ ਨਵਾਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਰਿਜੈਕਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੈਂਕ ਉਹਨੂੰ ਓਕੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੋਨ ਵੀ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਬਸਿਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ
ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਪਾ ਕੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਤੇ ਸਕਰੂਟਨੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਅੱਛਾ ਬੈਂਕ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਹਜੇ ਹੋਰ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਲੋਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਉਸਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪੂਰਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਉਦਯਮ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, FSSAI ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ GST ਬੰਦ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਿੰਨੋਂ ਉਦਯਮ, FSSAI ਤੇ ਜਿਹੜੀ GST ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਇਕਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋਗੇ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਵਾਲੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਹੈ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਰਹਿ ਜਾਈਏ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਦੱਸ ਦਾਂਗਾ। ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਡਿਟੇਲਸ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਪੈਸਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਪੈਸਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਨ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਲੀਜ਼ ਹੋਲਡ ਤੇ ਲਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਲੀਜ਼ ਤੇ ਲਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਲੀਜ਼ ਹੋਲਡ ਦਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਰੈਂਟ ਤੇ ਲਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰੈਂਟ ਦਾ ਰਾਈਟ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਦਿਖਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਲੋਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 10 ਲੋਨ ਮਤਲਬ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਲ ਲੋਨ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਜੇ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ, 10 ਲੱਖ ਚੋਂ ਤੁਹਾਡਾ 10% ਤੁਹਾਡਾ 1 ਲੱਖ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਾਰਜਨ ਹੈ, ਬਾਕੀ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਲੋਨ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ, ਕੋਲੈਟਰਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਨ ਅਮਾਊਂਟ ਹੈ, ਸਬਸਿਡੀ ਔਰ ਲੋਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠਾ ਅਮਾਊਂਟ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਔਰ 2 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ CGTMSE ਦੀ ਸਕੀਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੋਲੈਟਰਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਗਰੰਟੀ ਫੀ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਗਰੰਟੀ ਫੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 0.39 ਜਾਂ 0.375 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 0.375 ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਬਸ, ਬਾਕੀ ਦਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਪਹਿਲੇ 2% ਸੀਗੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘਟਾ ਕੇ 0.375 ਕਰਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਬੈਂਕ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬੈਂਕ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਬਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ। ਛੋਟੀ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕੋਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇਖੇਗਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੈਂਕ ਭੋਗਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਫਲੋ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਹੈ ਇਹ ਦਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਪਹਿਲੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਆਪਣੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਕਰਦਾ, ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ DRP ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ ਆ, DRP ਆ ਗਏ, ਫਿਰ DRP ਨੂੰ ਓਕੇ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੈਵਲ ਕਮੇਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਰਿਜੈਕਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਆ, ਬੈਂਕ 'ਚ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਆ, ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਬੈਂਕ 'ਚ ਚਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਪਹਿਲਾ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਓਕੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨੋਡਲ ਬੈਂਕ ਨੂੰ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਬੈਂਕ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਬੈਂਕ 'ਚ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 2 ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਐਡਰੈਸ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਦੂਸਰੇ ਬੈਂਕ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਬੈਂਕ ਦਾ ਜੋ ਦੂਸਰੀ ਕਾਲ ਹੈ ਉਹ ਲੈਂਦਾ। ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਉਹਨੇ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੋਨ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੇ ਗਰੁੱਪ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਜੇ ਸਮੂਹ ਵੱਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਸਮੂਹ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ DPR ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅਸੀਂ 50,000 ਰੁਪਏ ਅੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਅਲੱਗ ਭਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ DPR ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਲੱਗ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਲੈਵਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ, ਬੈਂਕ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੈ ਵੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਲੋਨ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹ ਨਾਲ ਲਗਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ DRP ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਚਾਰੋਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਘੋਖਦਾ। ਘੋਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਓਕੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਓਕੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਜਾਏ ਬੈਂਕ ਤੇ ਬਜਾਏ DLC ਦੇ ਜਾਣ ਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸੈਂਟਰ ਹੈਗਾ,
ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਏਜੰਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਟੇਟ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ DRP ਦੇ ਥਰੂ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਅਪਰੂਵਲ ਕਮੇਟੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ ਦਾ ਲਾਂਬੜਾ ਕਾਂਗੜੀ ਦਾ ਕੇਸ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰਨ ਉਪਰੰਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਓਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਓਕੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕਮੇਟੀ ਇਹਨੂੰ ਓਕੇ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਬੈਂਕ 'ਚ ਅਸੀਂ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਬੈਂਕ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਅਪਰੇਜ਼ਲ ਕਰਦਾ ਦੁਬਾਰਾ। ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਇਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਪਰੂਵਲ। ਹੁਣ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੱਖੋਂ ਦੇਖਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਪੱਖੋਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਬੈਂਕ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਓਕੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਨ ਹੈ ਉਹ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਵੀ 75 ਲੱਖ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਜਵੀਜ਼, ਤੇ 64 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੋਨ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ 64 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਨ ਹੈ ਇਹ ਬੈਂਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਹੈਗਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ AIF ਦਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਲਿੱਤਾ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਫੰਡ ਦਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਲਿੱਤਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 3% ਦੀ ਰਿਬੇਟ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨਬਾਰਡ ਹੈ ਕੋਈ 3% ਦੀ ਰਿਬੇਟ ਐਕਸਟਰਾ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ 7% ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਪਰੂਵ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 1% ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਉਹਦਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ 992 ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਲਗਭਗ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ 84 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਅਪਰੂਵ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਤੇ 366 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। 992 ਇਕਾਈਆਂ ਰਾਹੀਂ 367 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ 'ਚ ਤੇ ਨਵੇਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 84 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਹੈ ਲਗਭਗ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਖਿਸਕੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੀਗੇ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੀ, ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਨਾ ਥੱਲੇ ਜਾਣ ਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਫਾਇਦਾ ਲਈਏ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਇਕਾਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 992 ਦੱਸੀਆਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਬਠਿੰਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ 205 ਇਕਾਈਆਂ ਨੇ ਫਾਇਦਾ ਲਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 44 ਇਕਾਈਆਂ ਨੇ, ਕਪੂਰਥਲਾ 16, ਬਰਨਾਲਾ 110 ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਮਾਨਸਾ 119, ਸੰਗਰੂਰ ਨੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਲੰਧਰ 28 ਹੈ ਹਜੇ ਸਿਰਫ। ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ 61, ਦੇਖੋ ਨਾ ਜਲੰਧਰ ਕਿੰਨਾ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ 61 ਆ ਗਿਆ। ਮੋਗਾ ਵੀ ਅੱਛਾ 55 ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਪਠਾਨਕੋਟ 6 ਤੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਆ ਅਜੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇਖੋ ਜੇ 9 ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ 9 ਦਾ ਹੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, 9 ਇਕਾਈਆਂ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਬੈਨੀਫਿਟ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 7400 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਾ ਕੇ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪ ਹੈਗੀ ਆ ਬਠਿੰਡੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਇੱਕ ਤਜਵੀਜ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 3.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਪਰੂਵ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਬੈਂਕ ਨੇ ਵੀ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲਾਂਬੜਾ ਕਾਂਗੜੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਸੁਣ ਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ 74 ਲੱਖ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਅਪਰੂਵ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਾਸਟ, ਅਸੀਂ 55 ਲੱਖ ਅਪਰੂਵ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਅਸੀਂ 19 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਤੁੰਗ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ 48 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 48 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਲਾਈਨ ਲਗਾਣੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 16 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਸੀਂ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਬੁਢਲਾਡਾ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, FPC ਹੈਗੀ ਹੈ, ਫਾਰਮਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਕੰਪਨੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬੁਢਲਾਡਾ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ੈਲਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ੈਲਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਫੋਰਟੀਫਾਈਡ ਰਾਈਸ ਦਾ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਰਟੀਫਾਈਡ ਰਾਈਸ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਇਆ, ਉਹ 230 ਲੱਖ ਦਾ ਲਗਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਅਸੀਂ 80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ 35% ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਸੋ ਇਹ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਅਸੀਂ ਇਕਾਈਆਂ ਅਪਰੂਵ ਕੀਤੀਆਂ, ਥੋੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਸੀਡ ਕੈਪੀਟਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੀਡ ਕੈਪੀਟਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨਿਊਲਮ ਦੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਮੈਂ NRLM ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਵਲੀਹੁੱਡ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 40,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਤੇ ਛੋਟੇ ਕੋਈ ਬਰਤਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 500 ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਲਾਈਵਲੀਹੁੱਡ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। 1.72 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵਧਾਵਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਫਿਗਰ। ਸੋ ਇਹ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ 499 ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦਿੱਤਾ ਲਾਈਵਲੀਹੁੱਡ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ, ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ। ਬਰਨਾਲਾ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਹੈ, 175 ਲੇਡੀਜ਼ 100 ਬਰਨਾਲੇ ਦੀਆਂ ਇਕੱਲੀਆਂ ਨੇ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਫਾਇਦਾ ਲਿੱਤਾ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵੀ ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ 84 ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬੈਨੀਫਿਸ਼ਰੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੰਡੀਕਰਨ ਔਰ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਾਲ ਇਕੱਠਾ ਸਾਂਝਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਪੈਕਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਆਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੈਕਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਆਏਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਆਏਗਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 50% ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇਣਾ। ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਆਏ ਹੋਏ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਂ ਕਾਲ ਕਰ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਅਸੀਂ 50% ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਮਨ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਲਿज्जत ਪਾਪੜ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਪੈਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਉਹਦਾ ਟੇਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪੈਕਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟੇਸਟ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਸਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਆਏਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਰਚੇ ਸਾਰੇ ਆਉਣਗੇ, ਉਹਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਖਰਚਾ ਆਏਗਾ ਅਸੀਂ 50% ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਏਜੰਸੀ ਸਾਂਝਾ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ, ਮੰਡੀਕਰਨ ਔਰ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ, ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ, ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਣ, ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਨੂੰ 10-15 ਬੰਦੇ ਉਹ ਇਕਾਈਆਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਐਂਟਰਟੇਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10-15 ਇਕਾਈਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਸ 'ਚ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਣ। ਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 3 ਦਿਨ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਖਲਾਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਵਪਾਰਿਕ ਸਿਖਲਾਈ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿਖਲਾਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 250 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ 3 ਦਿਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ 250 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਤੇ 9 ਤੋਂ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅੱਛੀ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 750 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਨ ਪੱਤਾ ਲੱਗ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਖਲਾਈ ਵੀ ਨਾਲ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਡਾਊਟਸ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਅੱਛਾ ਕਰ ਪਾਓਗੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮੋਬਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ਰੀਜ਼ ਦਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਬੈਂਕ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ DRP ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 66,000 ਇਕਾਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ਤੇ, ਮਾਈਕਰੋ ਪੱਧਰ ਤੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 7400 ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਇਹ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ mofpi.gov.in। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ PMFME ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ PMFME ਸਕੀਮ ਇਜ਼ ਅ ਪਾਰਟ ਆਫ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪੋਰਟਲ ਆਉਂਦਾ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ PMFME ਦਾ ਪੋਰਟਲ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। PMFME portal can be accessed through ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ, ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕਾਫੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਖਾਸ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਨਿਫਟਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮੈਡਮ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੁੰਡਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਫਟਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਔਰ ਨਿਫਟਮ ਦੂਸਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਥੈਂਜੇਵੂਰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ 'ਚ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਦੋ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕਲ ਨਹੀਂ, ਤਕਨੀਕੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਮਟੀਰੀਅਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ 3 ਦਿਨ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਿਫਟਮ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਮਟੀਰੀਅਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਡਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੌਣ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਵੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਟੇਟ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਟੇਟ ਨੋਡਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮਕਾਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਅਪਰੂਵਲ ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਸਕੀਮ ਦਾ ਦੇਖਦੀ ਹੈ। PMFME ਸਕੀਮ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਅਪਰੂਵਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇਖਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ।
ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਕੀ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਵੀ ਅਗਲੀ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੀ ਉੱਥੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸੀਗਾ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰਹਿ ਨਾ ਜਾਏ ਕੋਈ ਚੀਜ਼। थैंक यू सो मच रजनीश सर। बहुत अच्छे से आपने समझाया और इवन जो एग्जाम्पल्स भी आपने दिए वो भी आई थिंक बहुत इंफॉर्मेटिव थे और लोगों को बहुत अच्छे से समझ आया होगा क्योंकि लोकल लैंग्वेज में कम्युनिकेशन बहुत अच्छे से रहा। आई वुड रिक्वेस्ट पार्टिसिपेंट, मैं सभी पार्टिसिपेंट से आग्रह करना चाहूंगी कि आपका अगर कोई सवाल है तो आप प्लीज अपना हैंड रेज कीजिए, नहीं तो चैट बॉक्स में अपना सवाल लिखिए सो दैट मैं आपको अनम्यूट करके आप अपना सवाल सर से पूछ सकते हो। अच्छा, हाँ, हमारे साथ है धीरज बलोत्रा जी जिन्होंने अपना हैंड रेज किया है। सर प्लीज अनम्यूट योर माइक एंड आस्क योर क्वेश्चन। धीरज बलोत्रा जी। मैम आवाज़ आ रही है मेरी? हाँ जी धीरज जी आवाज़ आ रही है आपकी। हाँ जी सर। सर मैं साडा FPO चमकौर साहब प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड रोपड़ डिस्ट्रिक्ट तो। अच्छा जी। ਤੇ ਸਰ ਮੈਂ ਫਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਵਗੈਰਾ ਸਬਮਿਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਰੈਂਟ ਡੀਡ ਹੈ ਆਪਣੀ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ AIF ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਰ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ? ਹਾਂ ਧੀਰਜ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ PMFME ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਲੋਨ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਲੋਨ ਪੇ ਕਰਨਾ ਬੈਂਕ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 4 ਸਾਲ 'ਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਮੈਂ ਬੈਂਕ ਦਾ ਲੋਨ ਪੇ ਕਰ ਦਾਂਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੇ ਆਊਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕ ਦਾ ਲੋਨ ਪੇ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਉਨੇ ਸਾਲ ਦੀ ਰੈਂਟ ਡੀਡ ਸਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 6 ਸਾਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੀਪੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਐਸਟੀਮੇਸ਼ਨ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾਲ, ਤਾਂ 6 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਰੀਪੇਮੈਂਟ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੀ ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟਾਂ ਬਣ ਕੇ 6 ਸਾਲ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪੇ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ 6 ਸਾਲ ਦਾ ਰੈਂਟ ਡੀਡ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ। 7 ਸਾਲ ਦਾ ਕਰ ਲਓ ਠੀਕ ਹੈ, 8 ਸਾਲ ਦਾ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਰੈਂਟ ਡੀਡ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਏਗੀ 6 ਸਾਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦਿਖਾਈ ਦੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਸਰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਜੀਵ ਜੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਰਜੀਵ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਸੀ ਰਾਜੀਵ ਗੁਪਤਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕਾਈਂਡਲੀ ਜਰਾ ਜਲਦੀ ਕਰਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਮੈਡਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ DC ਮੈਡਮ ਨੇ ਰੋਪੜ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਲੋ ਅਪ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਕਾਈਂਡਲੀ ਜਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਇਹਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾ ਲਓ। ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਸਰ ਹੋ ਜਾਣੇ 1-2 ਦਿਨ ਚ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਣੇ ਸਰ, ਇਹ ਮੈਂ ਸਬਮਿਟ ਕਰ ਦੇਣੇ ਸਰ। ਬਹੁਤ ਉਤਾਵਲੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ चमकौर साहब मैडम बहुत अच्छी ये FPO है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इनका हमें चाहिए ये लोग मतलब आप लोग फायदा लो, जितना फायदा ले सकते हो उसका फायदा लो। ठीक है। धीरज जी विजय बोल रहा हूँ NPMA से। आप ये बताएंगे आपके CBO कौन है? सर कृषि विकास सहकारी समिति लिमिटेड। किससे आप बात कर रहे हो? उसके वो आपको हैंड होल्ड कर रहे हैं इस चीज में, आपकी हेल्प कर रहे हैं? जी सर सुभाष जाखड़ सर है, डॉक्टर सुभाष जाखड़। जी ओके, सुभाष झाकर जी कर रहे हैं आपकी हेल्प। ओके, KVSS से राइट ना? जी सर ठीक है। ओके थैंक यू धीरज जी। जी नेक्स्ट, अगर किसी को कुछ सवाल पूछना है आप प्लीज अपना हैंड रेज कीजिए। सर हमारे चैट बॉक्स में प्रभजोत सिंह जी ने एक सवाल किया है, मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगी कि वो प्लीज अपना माइक अनम्यूट करके अपना सवाल पूछे। प्रभजोत सिंह जी। जी ਹੈਲੋ जी ਸਰ। ਮੈਡਮ ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ ਮੈਡਮ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਬਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੈਡਮ FPO ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ ਤੇ ਹਲੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੀ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਈ ਆ। ਮੈਡਮ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਮੈਡਮ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਅਰੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਲਈ ਕਰਨਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸਬਸਿਡੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕੋਈ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਡੇਅਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ?
मैं मैडम बताता हूँ अ, अपना मैं क्या की नाम ਸਰ ਦੱਸਿਆ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਦੱਸਿਆ ਸਿੰਘ ਐਗਰੀਬਾਜ। ਹਾਂਜੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਡੇਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਐਨੀਮਲਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਫਾਰਮਿੰਗ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਐਨੀਮਲਸ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਐਨੀਮਲਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਕ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀਡਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਫਾਰਮਿੰਗ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨਹੀਂ ਕਵਰ ਹੈਗੀ ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫੀਡ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦਵਾਂਗੇ ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋਗੇ ਫਾਰਮਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਡੇਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਲਈ ਕਿੱਥੋਂ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜੀ ਸਰ। ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਐਨੀਮਲ ਹਸਬੈਂਡਰੀ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਐਨੀਮਲ ਹਸਬੈਂਡਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕੀਮ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਡੇਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਸਬਸਿਡੀ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ ਪੀਐਮਐਫਐਮਈ ਚ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ ਸੋ ਇਹਦੇ ਓਕੇ ਵਿੱਚ ਸਰ। ਜਿਹੜਾ ਹਾਂ ਦੋਨੋਂ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਐਂਡ ਟੂ ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਡੇਰੀ ਫਾਰਮ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਾਂਗਾ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਸਰ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਸਕੀਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੈਸੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕੀਮਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸਾਂਗਾ ਵੀ ਮੋਟੀ ਕਿਹੜੀ ਸਕੀਮਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ ਸਰ। ਡਿਟੇਲਸ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਮੋਟੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੈਰਿਟੀ ਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਡੇਰੀ ਫਾਰਮ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੀਐਮਐਫਐਮ ਵਿੱਚ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू प्रभजोत सिंह जी। हमारे साथ अभी हैं मनदीप कुमार जी, उन्होंने अपना हैंड रेस किया हुआ है। मनदीप जी प्लीज अपना सवाल पूछिए माइक अनम्यूट करके। जी ਸਰ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਫਾਰਮਰਸ ਹੁੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਆ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਅਪਲਾਈ ਪੀਐਮਐਫਐਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਸਮਝਿਆ ਪੀਐਮਐਫਐਮਈ ਸਕੀਮ ਦੋਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਫਾਰਮਰ ਔਰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਨੇ ਐਫਪੀਓ ਬਣਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਐਫਪੀਓ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸਲਾਈਡ ਦਿਖਾਈ ਸੀਗੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਦਿਖਾਈ ਸੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵਾਸਤੇ ਸੋ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਕਸਿਮਮ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਆਏ ਨੇ 1000 ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੋਏ ਨੇ 992 ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ 83 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਹੀ ਨੇ ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਫਾਰਮਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪ ਦਾ ਮਨਪਸੰਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦਾ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਦਾ ਸਬਸਿਡੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ ਓਕੇ ਸਰ। ਸਰ ਜੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਸਕੀਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਆਪਣੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਕੋਈ ਜੋ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰੋਸ਼ਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਬ੍ਰੋਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਟੇਲਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਸੋ ਨੰਬਰ 1 ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਬ੍ਰੋਸ਼ਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਾਂਗਾ ਵਿਜੇ ਰਾਵਤ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਲੈ ਲਓ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਆਪਣੀ ਕੁਲੀਗ ਦਾ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗਰੁੱਪ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕੰਮ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਮਿੰਟ ਹੁਣੇ ਤਾਂ ਲਿਖਵਾ ਦਿੰਦਾ ਜਾਂ ਚੈਟ ਬਾਕਸ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਜਾਂ ਲਿਖਵਾਈ ਦਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ सर मैं चैट बॉक्स में लिख देती हूँ, आप बोल दीजिए। हाँ जी रवि मैं एक मीटिंग से सीखा मैं किन्ना दा अच्छा चलो मैं फिर ये खत्म करके आना 1 मिनट ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ ਫਿਰ ਮੈਂ ਲੰਚ ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ 5-7 ਮਿੰਟ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਸ਼ਾਇਦ ओके 1 मिनट मैं चैट बॉक्स में दे दूं या बोल ही दूं मीनाक्षी बोल ही देता हूँ फिर रह ना जाए कहीं बोल दीजिए, मैं टाइप कर दूंगी चैट बॉक्स में। 77195 जी 97922 जी 77 77195 97922 सो ये मनजीत कौर हैं सो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हो जिन्हों ने भी गलबात करनी है होर डिटेल समझनी है तो दस देंगे सारियां ऑल्सो सर इन केस अगर किसी को ग्राउंड लेवल पे लोन सैंक्शन करने के लिए अप्रोच करना हो या डिफिकल्टी आ रही हो तो ऐसा कोई कांटेक्ट हम शेयर कर सकते हैं जो इनकी पंजाब स्टेट में हेल्प कर सके।
मैं सारे दे इंफॉर्मेशन वास्ते बता रहा हूँ मीनाक्षी जी आपके लिए भी कि हमारे ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਰਿਸੋਰਸ ਪਰਸਨ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਰੋਤ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਰਿਸੋਰਸ ਪਰਸਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 70 ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਡੇ ਰਿਸੋਰਸ ਪਰਸਨ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਵੀ ਅਲੱਗ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ pmfme.punjabagro.gov.in ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਸਾਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਡਿਟੇਲਸ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਰਿਸੋਰਸ ਪਰਸਨ ਕਿਹੜੇ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੀ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਹੈਗਾ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੋ pmfme.punjabagro.gov.in ਇਸ ਐਡਰੈਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਟੌਪ ਬਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਰਿਸੋਰਸ ਪਰਸਨ ਜਾਂ DRP ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸੋ DRP ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਲਿਸਟ ਪੂਰੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੋਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਰੋਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਚੁਆਇਸ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ DRP का मैडम खोलना है जरा हाँ डिस्ट्रिक्ट हाँ तो यहाँ पे सारे जो रिसोर्स व्यक्ति हैं इनके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी हमने इत्थे दिते हुए ने सो तुसी अपना चेक करके अपने कंसर्न बंदे नाल गलबात कर सकते हो मीनाक्षी जी लिंक आप डाल दीजिए अपने चैट बॉक्स में ताकि बाकी लोगों को पता लग जाए पूरा हाँ राइट जी श्योर जी नेक्स्ट हमारे साथ है डॉक्टर करमजीत सिंह जी जिन्होंने अपना हैंड रेज कर रखा है आई वुड रिक्वेस्ट हिम टू प्लीज अनम्यूट द माइक एंड आस्क द क्वेश्चन डॉक्टर करमजीत सिंह जी प्लीज अनम्यूट कीजिए अपने माइक को जी आवाज आ रही है सर हाँ जी आ रही है जी करमजीत जी आ रही है डॉक्टर साहब आ रही है आवाज आ रही है ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ सत श्री अकाल जी ਸਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ FPO ਹੈ ਜੀ ਅਸੀਂ 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੋ ਕੰਮ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲੀ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਸਰ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਦਾ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਦਾ ਔਰ ਸੀਡਜ਼ ਦਾ ਸੈਕੰਡ ਅਸੀਂ ਬਾਸਮਤੀ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦਾ ਜੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਫਾਈਨਾਂਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਸਰ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ ਇੱਥੇ ਨਾ ਆਪਣਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਆਪਣੇ FPO ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਮੰਨ ਲਓ ਇਫਕੋ ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਹੈ ਕ੍ਰਿਪਕੋ ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡਸ ਲੈਣੇ ਆ ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਸ਼ੈਲਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਸਮਤੀ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰੋਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਔਰ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਪਰਚੇਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਆਪ ਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਏਗੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ FPO ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇਕਾਈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ FPO ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦਾ ਪਲਾਂਟ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾ ਲਓ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਵਾਂਗੇ 35% ਇਹ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੈਲਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਜੀ ਬਾਸਮਤੀ ਦਾ ਸੈਲਰ ਹੀ ਆਏਗਾ ਸ਼ੈਲਰ ਛੋਟੇ ਸ਼ੈਲਰ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਛੋਟੇ ਸ਼ੈਲਰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸ਼ੈਲਰ ਦਾ ਅੱਛੇ ਸ਼ੈਲਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਟਾ ਚੱਕੀ ਸ਼ੈਲਰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠਾ ਇੱਕ ਕਲਸਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਐਗਰੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਲਸਟਰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਮਹੇਸ਼ ਨੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਸੈਟਅਪ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ
ਇਹ ਪੰਜ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੋ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਟੂਰ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਨੇ ਆ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਬਣਦਾ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਲ ਨੂੰ ਮਨ ਬਣਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਟਾਰਗੇਟ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਵਰਕਿੰਗ ਮਾਡਲ ਆਪਣਾ ਉੱਥੇ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਦਿਖਾ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੇ ਹੈਗੇ ਹੋ? ਸੰਗਰੂਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸਰ, ਲਹਿਰਾ ਗਾਗਾ ਵੱਲੋਂ। ਲਹਿਰਾ ਗਾਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਤਾ ਕਰ ਦਾਂਗਾ ਜੀ, ਜੇ ਉਧਰ ਆਸ-ਪਾਸ ਕੋਈ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਦਮ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਲਹਿਰਾ ਗਾਗਾ ਤੋਂ। ਲਹਿਰਾ ਗਾਗਾ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਟੂਰ ਬਣਾਉਣਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਰਾ ਸ਼ੈਲਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਮਸਾਲੇ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ, ਕੋਲੂ ਕਿੱਦਾਂ, ਆਪਣਾ ਮਸਟਰਡ ਆਇਲ ਦਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਲਗਾ ਲਓ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾ ਲਓ, ਦੂਜਾ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਲਾ ਲਓ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੁੜੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮੱਸਿਆ ਸਾਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਮੱਸਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈ ਅਪ ਕਰਾ ਦਾਂਗਾ ਡਾਕਟਰ ਮਹੇਸ਼ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉੱਥੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਕੇ ਆਓ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਈਡੀਆ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਫਾਰਮਰ ਦਾ ਯੂਨਿਟ ਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਆਣਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਰਮਰ ਦਾ ਯੂਨਿਟ ਵੀ ਦਿਖਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਯੂਨਿਟ ਦਿਖਾ ਦੇਣਗੇ, ਦੂਜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਰਮਰ ਦਾ ਯੂਨਿਟ ਦਿਖਾ ਦੇਣਗੇ। ਸਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ੈਲਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸ਼ੈਲਰ ਦੇਖੋ ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ ਤੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਇਕਾਈ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾ, ਬਟ ਜੋ ਬਾਸਮਤੀ ਦੇ ਸ਼ੈਲਰ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਾਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਤਾਂ ਲੱਗਦੇ ਨੇ 10 ਟਨ ਪਰ ਆਵਰ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ 4-5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਬਾਸਮਤੀ ਦਾ ਰੇਟ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈਂਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਾਰੀ ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਲੰਬਾ ਰਾਈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। तो एक बारी तुसी छोटा यूनिट देख के आओ, मैं तुहानू दसदा, तुहानू बड़ा अच्छा तुहानू लगेगा। कोई ज्यादा महंगा यूनिट नहीं हैगा, मैनूं तां लगदा 60-70 लाख तो ज्यादा नहीं हैगा। वो एक बारी तुसी देख के आओ, वो मैं तुहाडा दिखाना। एक बारी तुसी देख के आओ, चलो एक आन जान दा विजिट ही है, तुहानू थोड़ा जिहा आइडिया लगना शुरू हो जाएगा। लुधियाने जाना पड़ेगा सर? हाँ जी, लुधियाने है जी, लुधियाने। सर वो नंबर दे दो जी, ਜਿਹੜੇ ਪਰਸਨ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਮਹੇਸ਼ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈ ਅਪ ਕਰਾ ਦਾਂਗਾ। सर आप नंबर बोल दो सर प्लीज। 95 जी 920 जी 091 जी 21 जी। ये 95-920 हो गए 09121। बिल्कुल ठीक है जी। थैंक यू सर। थैंक यू। मैं सभी पार्टिसिपेंट्स को बताना चाहूंगी कि मैंने चैट बॉक्स में कुछ लिंक शेयर किए हैं, जिसमें से एक लिंक पंजाब का पीएमएफएमई स्कीम से रिलेटेड जो वेबसाइट है, जो सर बता रहे हैं कि punjabagro.gov.in, उसका लिंक है। उसी के साथ में जो डीआरपी का हमने अभी आपको स्क्रीन शेयर करके दिखाया था, डिस्ट्रिक्ट वाइज हर डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन से डीआरपी हैं, उनके मोबाइल नंबर और उनकी मेल आईडी, उसका भी मैंने आपसे लिंक शेयर किया है। उसी के साथ में अगर आपकी कोई भी ऐसी क्वेरी होती है जो आपको नहीं पता चली इस सेशन में, या फिर आपको फर्दर आगे कहीं पे डिफिकल्टी आ रही है, डाउट होता है, तो मैंने आपको पीएमएफएमई की हेल्पलाइन नंबर दिया है। 2 नंबर मैंने चैट बॉक्स में शेयर किए हैं। इसी के साथ में मैं अभी हमारे साथ जो स्पीकर बने हुए हैं रजनीश तुली जी, उनका भी नंबर मैं एक बार चैट बॉक्स में डाल दूंगी, सो दैट अगर आपको इस सेशन से रिलेटेड अगर आपकी क्वेरीज रिजॉल्व नहीं हुई है तो आप सर से कांटेक्ट कर सकते हैं। ही इज वेरी एक्टिव और वो पंजाब स्टेट में बहुत मेहनत से सारे लोगों तक पीएमएफएमई स्कीम पहुंचाने में बहुत मदद कर रहे हैं। तो हमारे साथ एक और पार्टिसिपेंट ने हैंड रेज किया है, हरियावल एफपीओ मोगा। मैं रिक्वेस्ट करूंगी उनसे कि वो अपना माइक अनम्यूट करें और अपना सवाल पूछें। जी मैम, हम ना सरौंत के तेल का काम करते हैं, तो कुछ तो हम यहाँ से परचेज कर लेते हैं मस्टर्ड, तो कुछ राजस्थान से लाते हैं। इसके लिए हम पीएमएफ में आते हैं या नहीं आते? हमारी एफपीओ है।
ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋਗੇ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਪਾਇਆ। ਕੀ ਦੱਸਿਆ मेरा नाम ਤੁਸੀਂ? जरनैल सिंह सर। ਹਰਨੈਲ ਸਿੰਘ। जरनैल सिंह ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ। JRNEIL। ਹਾਂ ਜੀ, ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮਸਟਰਡ ਆਇਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੀਡ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ? मस्टर्ड सीड लेते हैं सर। ਅੱਛਾ, ਸੀਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਉਹ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਕੋਲੂ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? हाँ जी हाँ जी ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਲੂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ जी। ਤੁਸੀਂ ਕੋਲੂ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਐਡ ਆਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੋਲੂ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਲੂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਕੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਇਹਨੂੰ ਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਏਰੀਏ ਨੂੰ। ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹਰਿਆਵਲ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਹੈਗਾ ਏ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਗਾ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਪੂਰਾ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੇਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਪੈਕ ਕਰਕੇ ਬੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਓ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਸਟਰਡ ਸੀਡ ਦਾ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਾਫੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਬੈਸਟ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੈਲਰ ਜੇ ਨਵਾਂ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਅੱਛਾ ਜਿਹਾ ਲਗਾ ਲਓ। ਆਪਣੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਟਾਈਲਾਂ ਟੂਈਲਾਂ ਲਗਵਾ ਲਓ। ਸੋ ਇਹ ਜੀ ਕੰਮ ਜੀ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਹੈ, FPO ਵੱਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਸਟ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜੀ 30-35 ਲੱਖ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਟੋਟਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵਾਲੇ 'ਚ ਲਗਾ ਲਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਪੈਸਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 1 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗਰੁੱਪ ਵਾਲੇ 'ਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜੀ। ਹਾਂ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਮਨਜੀਤ ਦਾ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। ਥੈਂਕ ਯੂ। थैंक यू सर। किसी और पार्टिसिपेंट का कोई सवाल है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप क्विकली अपना हैंड रेज कीजिए, नहीं तो चैट बॉक्स में डालिए, सो दैट हम जल्दी से क्वेश्चन आंसर खत्म करके वाइंड अप कर सकें। बाकी मेरा मुझे जितना अनुभव हुआ है इस सेशन से, मुझे लगता है सर आपने बहुत अच्छे से समझाया है सभी पार्टिसिपेंट्स को। और क्योंकि आपकी ग्राउंड लेवल का आपने इतना काम कर रखा है, तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि क्या क्या क्वेश्चंस होते हैं एफपीओस के या फिर जो बेनिफिशियरी है उसके। तो आपने अपने सेशन में ही बहुत सारी क्वेरीज को आंसर कर दिया है जो उनके पूछने से पहले। अच्छा, हमारे साथ अभी पार्टिसिपेंट्स में किसी ने अपना हैंड रेज किया है, राज जौहरी जी करके है। मैं रिक्वेस्ट करूंगी उनसे कि वो अपना माइक अनम्यूट करें। जी सर, अपना सवाल पूछिए। तुली साहब नमस्कार। नमस्कार जी। राज सर जौहरी जी। आर के जौहरी, नबार्ड पंजाब आरओ से। अच्छा अच्छा, आई सी। अच्छा जी, वेरी नाइस। As usual sir, it was very beneficial even to me also, और FPOs को भी लाभान्वित हुए होंगे। तो थैंक यू सर। आई जस्ट थैंक यू वेरी मच सर, बहुत अच्छा लगा। आपकी वॉइस सुन के ही बड़ा अच्छा लगा, बड़ा कॉन्फिडेंस आया और ऐसा लगा कि हम आपस में ही बैठे हुए हैं। तो सो नाइस ऑफ यू। नाइस टू सी द निफ्टेम सेल आल्सो, बिकॉज आई वाज इन सोनीपत। तो निफ्टेम से एसोसिएशन मेरा अच्छा रहा 5 साल। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू जी। राजेश जी, मैं एक बात बोलना चाहूंगा आपसे। जिस हिसाब से आपने ट्रेनिंग दी है लोगों को, मुझे लगता नहीं कि कोई बंदा ऐसा बचा है जो समझ ना पाया हो इस स्कीम के रिलेटेड, और वो मतलब बेनिफिट ऑब्वियसली उठाएगा। आपने जो बताए उनको सर मैं एक और चीज ऐड ऑन करना चाहती हूँ कि ऑल्दो मेरे को पंजाबी बहुत अच्छे से समझ नहीं आती, बट आपने जो जो चीजें कही ना वो मुझे समझ आ रही थी। मतलब इतना अच्छे से आपने मैं इसका थोड़ा सा मिस्ट्री थोड़ा सा अनफोल्ड कर देता हूँ। देखो विजय जी, आप थैंक यू वेरी मच जो आपने मतलब आपने अपने व्यूज दिए हैं, और मैडम ने भी, मीनाक्षी ने भी बोला, क्योंकि ये ना मैं बताता हूँ कि 3 साल हो गए हैं। वो चीजें इसलिए आगे कुछ ग्राउंड की बात जैसे मीनाक्षी कह रही है, कुछ हम खुद जाते हैं मतलब अवेयरनेस कैंप के लिए, तो थोड़ा बहुत पता चल जाता है भी कौन सी क्या चीज है। तो दैट इज द ओनली रीजन, अदरवाइज तो कोई खास बात नहीं है। अगर आप भी मेरी पोजीशन पे होते तो आपको भी ऐसे ही ऑफर करना पड़ता। थैंक यू वेरी मच। स्टिल आई एम वेरी थैंकफुल। थैंक्स अ लॉट for this wonderful session. Right. Thank you very much. Thank you. Yes. Thank you sir. I hope it was ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ very... ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਾਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। Thank you very much. Thank you. Over to you, Rawat ji. हेलो, मैं सभी पार्टिसिपेंट से ये उम्मीद करता हूं कि उन्होंने जो भी सीखा होगा आज के सेशन में वो उसको आगे जाके इम्प्लीमेंट करेंगे। और कोई भी इशू आता है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मैं अपना ईमेल आईडी चैट बॉक्स में डाल देता हूं, और प्लस मैं अपना फोन नंबर डाल देता हूं।
वेट अ मिनट। रावत जी, मिस प्रिया ज्वाइन करेंगे आज हमें? नहीं, आज ज्वाइन नहीं करेंगे, वो आज ज्वाइन नहीं करेंगे, अच्छा, आज वो ओके ज्वाइन नहीं। तो मैं नंबर भी डाल देता हूँ, वेट अ मिनट, ताकि सब लोग नोट कर लें। और जी। राइट, तो मैंने अपना ईमेल आईडी या नंबर डाल दिया है। कोई भी इश्यूज हो रिलेटेड टू दिस स्कीम तो आप मुझे भी कॉल कर सकते हैं, मैं लूप में ले सकता हूँ डिफटेम की टीम को भी, रजनीश जी को भी, ठीक है ना? राइट, थैंक्स अ लॉट सर। थैंक यू विजय रावत जी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स मैडम मीनाक्षी मैम, थैंक्स अ लॉट फॉर अरेंजिंग दिस। एज यूजुअल। थैंक यू, वेलकम सर, थैंक यू टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स, आपने ये सेशन ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच। नाउ यू कैन लीव द सेशन, थैंक यू सो मच। क्यों भाई, आजकल काफी व्यस्त दिखते हो। हाँ भाई, मैंने फूड प्रोसेसिंग का अपना काम शुरू किया है। वो कैसे? प्रधानमंत्री एफएमई योजना की मदद से, जिससे मुझे मिला 35% सब्सिडी वाला सस्ता लोन और तकनीकी सहायता भी। मैंने अपने साथ गांव के कई किसानों को भी जोड़ लिया है। सच में सबका विकास की प्रधानमंत्री जी की ऐसी ही सोच से हम सबको मिल रही है मदद और अवसर। वाह भाई, मैं भी इस योजना का लाभ लेना चाहता हूँ। तो आज ही पीएमएफएमई पोर्टल pmfme.mofpi.gov.in पर आवेदन करो। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के द्वारा लागू पीएमएफएमई स्कीम के साथ अन्य योजनाओं की विस्तृत जानकारी मंत्रालय की वेबसाइट www.mofpi.nic.in पर उपलब्ध है।